जय श्रीराम। धर्म, आध्यात्म तथा सौभाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 14 मे 2025 बुधवार इंग्रेजी तारीख अनुसार 15 मे 2025 रात्र 2 घंटा 29 मिनिट 30 सेकेंड समय दैत्यगुरु शुक्रଙ୍କ दिवागृह तथा स्वगृह वृष राशि को परित्याग करी कुमार ग्रह बुधଙ୍କ दिवागृह तथा स्वगृह मिथुन राशि रे प्रवेश कले। सेठारे से 1 जून 2026 जाए संचार करेंगे। यह मध्य देवगुरु बृहस्पति अक्टोबर 19 2025 अपराह्न 12:57 समय से चंद्रଙ୍କ स्वगृह कर्कट राशि को अतिचार गमन करेंगे। सेठारे से उच्चतम अवस्था नवेम्बर 11 2025 संध्या 6:31 समय जाए अवस्थान करेंगे। पुनः से मिथुन राशि को 4 डिसेम्बर 2025 प्रवेश करेंगे। यह मध्य बृहस्पति अस्तगत अवस्था जून 9 2025 अपराह्न 4:12 समय सूर्यों सह युक्त होई अस्त हेबे एवं जुलाई 9 2025 रात्र 10:50 समय से उदय हेबे। यह मध्य अस्तगामी समय समस्त शुभ कार्य वर्जित रहिबो। एठारे बृहस्पति प्रभाव समग्र जीवजगत तथा 12टी राशि पई किपरि रहिबो से संबंध में आलोचना करने पूर्वर ग्रह मानकर गोचर संबंध में एवं देवगुरु बृहस्पति संबंध में किछि रोचकपूर्ण तथ्य विषय जानिबा। आम सौरजगत ठारू लक्ष लक्ष आलोक वर्ष दूर रे अवस्थान करुथिबा किछि निर्दिष्ट तारकापुंज को आमे राशि बा राशि चक्र बोली विचार करू। पृथ्वीर आवर्तन एवं परिक्रमण को आधार करी दिवस एवं रात्रर एक निर्दिष्ट समय यही राशि चक्र सूर्य एवं चंद्रଙ୍କ भली उदय तथा अस्त होइथांती। जेतेबेले आम सौरजगतर कौनसी ग्रह अथवा उपग्रह सेही राशि चक्रर समांतराल भाव गति करती सेतेबेले आमको उक्त ग्रहटी अथवा उपग्रहटी उक्त राशि मध्य देई संचार करिवार भ्रम सृष्टि हुए। यही आभास केवल पृथ्वी को केंद्र करी ही होइथाय। ब्रह्मांडर प्रत्येक ऊर्जा पृथ्वीर समग्र निर्जीव एवं सजीव समूह को प्रभावित करे बोली विश्वास करा जाए। राशि चक्रर 12टी राशि एवं प्रकाशित होतिबा 9टी ग्रहଙ୍କ ऊर्जा को ही जीवजगतर श्रेष्ठ जीव मनुष्यर अदृष्ट भविष्यत को नियंत्रित करे बोली विश्वास रही। यही अदृष्ट भविष्यत को भाग्य बोली विचार करा जाए। यहाकू आधार करी जेउ विद्यार सृष्टि ताहाकू ज्योतिष विद्या बोली कहा जाए। तेणु ज्योतिष विद्या को रहस्यमय विद्या बा अदृष्ट विद्या बोली कहा जाए। भाग्यफल को प्राय समस्त धर्म लोके विश्वास करती। विशेषकर ग्रह मानक प्रकाशित ऊर्जा को आम हिंदू धर्म रे एक दिव्य रूप बा देवत्वर परिकल्पना कराइछि। प्राणी जगत रे मनुष्य जेहेतु श्रेष्ठ जीव तेणु प्रत्येक देवतांकर बा ग्रहंकर ऊर्जा को एक मनुष्य शरीरर परिकल्पना मध्य सीमित रखिছে। तेबे आज को हजार हजार वर्ष धरी मुनि ऋषि माने ग्रह हेतु को गणना को आधार करी बहु शास्त्र रचना करछंती। यार वास्तवता को आधार करी ज्योतिष शास्त्रर गुरुत्व आजिर विज्ञान जुगरे मध्य देखिबा को मिलुछि, जहा भरोसा योग्य। तेबे वर्तमान गोचर ग्रह बृहस्पति गोचरकालीन प्रभाव 12टी राशि प्रति किपरि रहिबो से विषय जानिबा पूर्वर बृहस्पति कारकत्व संक्रमण हेउथिबा राशिर कारकत्व एवं बृहस्पति संचारर अवधि उपरे निर्भर करे। 9टी ग्रहଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ बृहस्पति
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଏହାଙ୍କ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦଃ ଶ୍ରୀମାନ ଶୁଭଗ୍ରହ ନମସ୍ତୁତେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁର୍ ଗୁରୁତମୋଧାମଃ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରାକ୍ରମଃ ନିମିଷୋ ନିମିଷ ସ୍ରଗ୍ବି ବାଚସ୍ପତି ହୃଦାରଧି ବୋଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁ, ବାଚସ୍ପତି ଏହି ନାମ ସମୂହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ 24 ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୋଧସାଂ ଚ ମୁଖ୍ୟଂ ମାଂ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିମ୍ ସେନାନୀନାଂ ମହଂସ୍କନ୍ଧଃ ସରସାମସ୍ମି ସାଗରଃ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପାର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି, ସମସ୍ତ ସେନାନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର। ଏଠାରେ ପୁରୋହିତ ପଦବୀଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେବ ପୁରୋହିତ ବା ଦେବଗୁରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବର କାରକତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ତୃତୀୟ ଭାବ ଧନ କୁଟୁମ୍ବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଜୀବନସାଥୀ, ଦଶମ ଭାବ ଇହ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଦିର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ। ଯେପରି ମେଷ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ନବମ କୋଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୁସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହିସାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହିସାବରେ ଅଶୁଭ, ମିଥୁନ ରାଶି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, କର୍କଟ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ଦୁସ୍ଥାନ ଏବଂ ନବମ କୋଣ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆଂଶିକ ଶୁଭ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କୋଣ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୁସ୍ଥାନ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ତ୍ରିଷଡ଼ାୟ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଅଶୁଭ, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାରକ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କୋଣ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଆଂଶିକ ଶୁଭ, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ତଟସ୍ଥ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଅଶୁଭ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ବି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଭାବ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତକରେ ଏହାଙ୍କ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନ ଅନେକ ଅରିଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଫଳ ଦୀପିକା ମତରେ ବଳବାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି 1,00,000 ଦୋଷ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହା ସର୍ବେ ଯସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଜାତକ ପାଇଁ ମାରକ ଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବଳବାନ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାରକ ଗ୍ରହର କୁପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଜୀବନାମର ସାର୍ଥକତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକ ପାଇଁ ମାରକ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରକ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହୋଇ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷସ୍ଥୁ ବଳବାନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରୟୁହ ନୀତିରେ ଜାତକ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ବକ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତି ବେଳେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭଳି ଉଗ୍ର ଫଳ ଜାତକକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା, ମକର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକର ସାଂସାରିକ ସଂସାଧନକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାପେକ୍ଷ କାମନା ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚର ଜଳୀୟ ରାଶି କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି, ଚର ପୃଥ୍ୱୀ ରାଶି ମକରରେ ନୀଚ ହୁଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ବେଳେବେଳେ କର୍କଟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହମାନେ ହେଲେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ତଥା ଶନିଙ୍କ ସହ ସମଭାବ ରଖନ୍ତି। ଛାୟାଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁକ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରକାଳୀନ ଶୁଭାଶୁଭକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ସେହା ହେଲା ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଏକାଦଶେ ସର୍ବ ଫଳଂ ଦଦାତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସୁତ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ସୁଖ ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିପୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ରାଶିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରି ସମୟକୁ ସଂଘର୍ଷମୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରକାଳୀନ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ତିମ 2 ପାଦ, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ପାଦ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ 3 ପାଦ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ପୃଥିବୀର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଆଦ୍ରାର 4 ପାଦ ଭୋଗ ସମୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହେବ। ତନ୍ତୁ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଂସାରରେ ଦାନ ଧର୍ମର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମିଥୁନ ରାଶି ମୈଥୁନରତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରହ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ବୁଧଙ୍କ ଦିବାଗୃହ ମିଥୁନ ରାଶି ଯୋଗାଯୋଗ, ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚତୁର ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସୂଚକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଧାରାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ, ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଜାତକ ହେତୁକ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାର କରି
ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ତଥା ନିଜର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଚରକାଳୀନ ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତଥାପି ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନୈସର୍ଗିକ ଭାଗ୍ୟଭାବର ସୂଚକ, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହା ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର୍ମରେ ଚାପ ହେତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚକୁଳଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତଥାପି କର୍ମରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବଢ଼ାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୁଟୁମ୍ବରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ନିଜର ବାଣୀ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର: 21ଟି ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ଏବଂ 21ଟି ବେଲପତ୍ର ମାଳ କରି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ରାଶିସ୍ଥ ଗୋଚର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ବର୍ଗଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଜର ମନ ଅନୁକୂଳ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଥବା କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ନୂତନ ଭୂମି ଅଥବା ବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆସିବ। ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଧର୍ମ ତଥା ଶୁଭ କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି: ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଋଣ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଶୁଭ ହେବ। ଦଶମ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ତଥା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ଏଠାରେ ପୂଜାପୂର୍ବକ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଦିନର କିଛି ସମୟ ପୂଜାପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର: ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଫଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ମିଠା କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।